ॐ गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनोभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इस्तान्ते नम मुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओंकार ಹೇಳಿ ओम आ ब्रह्मं ब्राह्मणो ब्रह्मवत्यति जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरायुषवोति व्याधि महारथो जायताम् दोग्रीर्धेनुर्वोढ्वा नड्वान् आशु सप्तिः पुरन्दरि योषा जिष्णो रथेष्ठाः कबेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न उच्चतो फलवत्यो न ओषधयः पश्यन्ताम् योगक्षेमण कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि Good, thank you very much. And so, welcome to this wonderful session for this week. We are now at the verge of the Samrajya Pattabhishekam being accorded to the Lord Rudra, who is a Maharudra, who is a Vaidyanatha, who is Nilakantha, and who is, so many. So many names are there, and they are not simply names. They are the Kirti, the famous, famous in the sense that the Paramatma is a practically oriented God, and he is with people, and he is at people, and she will move with people, and that is what is called Vaidyanatha and Maharudra. Because Rudrarchana, Rudra Puja, Rudra Abhisheka, Rudra Dhyana, Rudra Homa, Rudra Japa, oh God. So these are all so many forms wherewith we are able to please Lord Rudra, because Sarvohyesha Rudraha, and all gods are in him, and in him he is in all gods. Therefore, that Rudra basically means that whatever ru, that is dukkham, that we have got, dravayati, he will just make them disappear. Therefore, all people will say that go to Rudra. And moreover, Vishnu is a Vyapaka, and therefore present any and everywhere. And Rudra is also present any and everywhere, as you see, ye Rudraha Pruthivi, ye Rudra Antarikshe, ye Divi, etc. So when you see that, the Rudra is pervading in all the 10 quarters, and therefore there is no way that Rudra cannot draw the attention or catch the attention of any and everybody in the world, nor the other way around also. Therefore, to such Rudra, we have made Sashtanga Namaskara. In Mahanyasdalli, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಉರಸ, ಶಿರಸ, ದೃಷ್ಟ್ಯ, ಮನಸ, ವಚಸ, ತಥಾ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ, ಕರಾಭ್ಯಾಂ, ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಣಾಮಃ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಉಚ್ಯತೆ. So that's why Ashtanga Yoga, Ashtanga Pranama, Ashtamurtayah. Well, the number 8 also has so much of important, because even though our body has got
a number of members or limbs in our body, but 8 are selected ones. Because if you submit that 8 before the feet of the Lord Rudra, then the entirety of our personality are subdued and we are before him. Because Urasa, Sirasa means all the Ahankara, all the ego, all personal upliftment activities for which we are all proud, everything. That's why Sada Chidananda Rupaha, Shivoham, Shivoham is the wonderful formula which our Acharya Shankara has taught to all people. Yeah, you are a Shivaha and Aham Shivaha. So Shivaha, Aham Shivaha, both have got lot of significations. And moreover, Chidakaram and Chidambaram and Chidanandam. See, Ananda, all Anandas are temporary, but Chidananda is permanent. The Chit is the mind. Something like supposing your eye is able to look at beauty in the world, beauty in the woman, beauty in the nature, beauty in everything. But behind the eye, there is that mind. So hardly there are people who can bestow their mind upon the beauty or the Paramatma. All people will see them, but seeing is different. But that is basically. But behind seeing, you must have that mind also cooperating. That's why we call Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaha Bhadram Pasyema Akshaviryajatraha Sthirairangai Dushtuvagumsaha. Look at it, Achna and Karna. These are only physical aids which are apparent to the world, and with that which is an instrument for a sadhana. But behind that, there is the mind. That mind has got to be Bhadram. So in respect of Bhadram, Srunu is that one. And also Pasyema, Bhadram Pasyema. That Pasyema is the retina power. ಸೊ ದೇರ್ಬೈ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ they are there, but behind them there is always the mind which is controlling the entire indriyas. Something like Lord Krishna controlling the reins of the 4 horses of the chariot of wherein Arjuna is the passenger. So Arjuna is ready to work. He is a Dhanurdhari. And Krishna in Bhagavad Gita, as you see, he is only holding the reins of the Indriyasvaha. So ಇಂದ್ರಿಯಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ, ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಫಿಕಲ್ನೆಸ್ ದ್ವಂದ್ವತ್ವವನ್ನು ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಅರ್ಜುನ ವಾಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ರೋಣ, Karna, and so many other Maharathas, Atirathas, Yadrathas, he was not hurt at all because before him was Krishna. And whatever Astra Shastras that they employed, opposite people, all of them went into the earth only. They never came beyond, to or beyond Krishna Paramatma. That is what is the secret of life. Even in Ramayana, you observe, Yake Mahanyasa Andre, I'm just trying to link up. Even in Ramayana, when Rama and Lakshmana were accompanying Vishwamitra Maharshi to go to the ashrama to protect the yagna from Maricha and Tataki Rakshasas, so Vishwamitra is so happy because he is being accompanied by Rama and Lakshmana Mahavishnu avatars. Actually, Mahavishnu has divided into 4 ways: Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrughna. That's what is the promise given by Mahavishnu to all gods. When God said Ravana became impossible now, you cannot allow him further. Then Vishnu said, okay, I divide myself into 4 brothers, and you all be born as monkeys. Let all your consorts be born as the Vanaris. Therefore, the Vanaratvam and Naratvam, Rama is a Nara, and Anjaneya and Sugriva are Vanaras, are men.
So Nara and Vanaras joined together were able to kill the Rakshasa, the Himsa, the all those things. So there again, you observe the combination of Vishnu and Shiva in Ramayana, and therefore when Paramatma is with you, you need not worry. You can always submit that ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿಮಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಕವರ್ ಟು ಕವರ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 2 hours and odd. And you may be scared, where are 2 hours for me for Mahanyasam? But our rishis are so concessional that you can pick up some portion. Wherever you are comfortable, bound by the time program, time capsule, also you can skip also. So whatever it is, you have to touch the Mahanyasam and completely or partially and see that Mahasamrajya Pattabhisheka is being performed to great Rudra. And how do you perform the Mahasamrajya Pattabhisheka is also a question. Because Samrajyaya Sukratuhu. See, ಯಾರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಮ್ ಡಿಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಟ್ಟ. ಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ, ನಾವು ತೆಲುಗು ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾತ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಖಾತ ಇದ್ರೇನೆ ಆ ಸೈಟು, ಆ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಖಾತ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಖಾತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆ ಖಾತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೋಲ್ ಡ್ರಮ್ಸ್, ಏನನ್ನ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಖಾತ ಬಿ ಖಾತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಖಾತ ಆದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ಬಿ ಖಾತ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. So all further transactions, you must want pakka. That's exactly what you call as a Mahasamrajya Pattabhisheka. So Mahasamrajyavannu, what is the Mahasamrajya? All the worlds, Chaturdasha Bhavanaha, Sapta Lokaha, Ime Devaha, Prakriti, everything is there in that Samrajya, Mahasamrajya. So thereby, that Lord Rudra becomes the absolute authority, unquestioned authority, undebatable authority for that kind of power as to administer, manage, maintain, and help each and everybody who are there in the Rajya. That's why in Lalita Sahasranamdalli ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಸಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂತ. So Swatantra, independent, she is beyond all pulls. And Sarvatantresi, and she is beyond all the kind of tantras or applications. So Astra Tantra, then Shastra Tantra, and Yuddha Tantra, Raja Tantra, etc., Rajya Tantra, etc. These are all called tantras, applications. That's why mantra, tantra, with. So mantra ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 50%, and ಅದರ ವಿನಿಯೋಗ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವೆನ್ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅನ್ನುವಾಗ ವೇದಾಂತ ವಿಘ್ನ. ಸೊ ವೇದಾಂತ ಮಂತ್ರತತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣತ್ವ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಜ್ಞಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಗ್ನಯೇ ಬೃಹತೆ ನಾಕಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಅಗ್ನಯೇ ಬೃಹತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ನಿ whom you are worshipping? It is a ಬೃಹತೆ. And how much distance he was able to pervade? ನಾಕಾಯ ಸ್ವಾಹ. ನಾಕಲೋಕ ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. So right from down the earth, he could rise up to the heights of sky heights and only merge into heaven. So ಜುಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಎತ್ತರ he will be able to move and travel. That's why ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯ. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಸುಕ್ರತು, ಕ್ರತು ಅಂದರೆ ವೈಸ್. ಆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞ ಫಲವನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರವನು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರತು. ಕ್ರತು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಬಿರ್ಸ ಸೂಕ್ತ
ಯು ನೋ ದಟ್ ತಸ್ಯ ದೇವ ಅಸನ್ವಸೇ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೋ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಸ್ಯ ದೇವ ಅಸನ್ವಸೇ ಹ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ರೀಹಿ, ಶ್ರೀಹಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇವ ನೋಡಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನು ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಂಬಾರು, ಚಟ್ನಿ, ಪಲ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇಡ್ಲಿ ವೋಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೆಲ್. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಬಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಮ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯ ಸುಕ್ರತು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ gain of the wisdom, he must be there for that. Therefore, and we have also come across so many aspects, and moreover, who are the persons who are eligible to empower the God is also important. See, ದೇವರನ್ನ ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಾಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖಾತಾ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ತೇಜಸೇ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಾಯ. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ತೇಜಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೀರ್ಯಾಯ ಅನ್ನಾದ್ಯಾಯ. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್, ಕರೇಜ್, ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನಿಜವಾದ ವೀರ, ನಿಜವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್. ಹೀ ಈಸ್ ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ದ ಗಾಡ್. ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ, 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೇ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರನ್ ಟು ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನಾನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ನನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕರಿ, ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಟರ್ವೆಂಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮೀನ್ ಮೆಟ್ ಸಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನೋ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸೊ ಯು ಗೋ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಂ. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿರಿಕೆಂಜಪ್ಪಡು. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನಿ ವೆಪನ್, just he will come with his vahanam directly to the spot where that Gajendra and that crocodile were in trouble. So ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೀರ್ಯಾಯ ಅಂಡ್ ಅನ್ನಾದಿ ಆಯ. ಅನ್ನ ಆದಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಫುಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್? ದಟ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೇನ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಯಂತಿ ಅಭಿಸಂಬಿಸಂತೀತಿ ಅನ್ನಾದ್ಯ ಖಲ್ಯಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತು. ಸೊ ಅನ್ನ ಆದಿ, ಅನ್ನಾದ್ಯಾಯ ವೀರ್ಯಾಯ ಅಭಿಷಿಂಚಾಮಿ. ಅಂಡ್ ಬರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂದರೆ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು, ವೀರ್ಯವನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. Our indriyas should also be under our control. If you are under the control of your indriyas, you will be not on the road. You will be elsewhere. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯೇಣ. ಅಂಡ್ ಇದರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಶ್ರೀಯೈ ಯಶಸ್ಸೇ ಬಲಾಯ. These are the 3 important things. You must have sampada, arogya, you must have kirti, you must have be known to all people. How do you get kirti? By helping others you get kirti. Not simply being yourself at one place. You should volunteer, you should go, you should spare your time, your money,
your everything, then only it will be all right. That's what exactly called as tyaga. ಸೊ ತ್ಯಾಗ ಇದ್ರೇನೆ ಈ ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಸುಹು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಮ್ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ or B.V. Raman or some such minds who have done wonderful work. B.V. Raman has brought one of the scholars in astrology who brought the astrology into the university curriculum. And he made it as a research subject also, and people are getting PhDs because he has written a number of books. Like that C.V. Raman, everybody knows it, a Karnataka, like that Einstein or anybody. So they are all getting the kirti because the tyaga that they have done. And Einstein stands before a seashore, picks up a smallest pebble or stone piece or sand piece from the shore, and then says, whatever I discovered is not even anywhere near our research or findings in the nature to the small pebble, while the entire thing is like oceanic. So the Prakriti is oceanic and large and vast. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಗ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಯಶಃ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋಗ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಯೋಗ, you will not be able to grow. So yoga per day. That's why that's why Kalidasa says, Kaumare abhyasta vidyanam yavvane vishayeshinam vardhake manivrittinam yogena ante tanutyajam anta. So all through the 4 stages of our human life, we have got to have that yoga thread. In the 18 yogas is a one mala that made by Krishna and put to Arjuna. By wearing that 18 yoga knowledge, he was a warrior. He just fought, accepted to war. And moreover, for all these things, who are the responsible deities also in charge of them? In Samraj Bhattabhisheka, see, we have got Savitru Devata, Aswini Devata, and Pushan Devata. These are the 3 important deities, all through working to make that Paramatma, Rudra, to be a Pattabhishikta, having the ultimate authority over the Samrajya. And moreover, this is an interesting thing, because how was the statecraft in ancient India? Because our Vedic civilization, Vedic culture was so large that it has its own full-fledged stage of the culture. ಸೊ ನಾವು ದಿನ ನಾವು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹಿರಣ್ಯ ಪಾತ್ರಂ ಮಧೋ ಪೂರ್ಣಂ ದಧಾತಿ ಅಧವ್ಯೋ ಸಾನೀತಿ ಏಕಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಮುಪಹರತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಭೌಜ್ಯಂ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ವೈರಾಜ್ಯಂ ಮಹಾರಾಜ್ಯಮಾಧಿಪತ್ಯಂತ. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಡುಪಲ್ಲಿ ರಾಘವ ನಮ್ಮ ವೇದನಾ ಸರಿತಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. So you can go back to the Vedana Sarit issue last month or the other month, and try to note down how much of brief explanation could be given for that particular mantra which occurs in the Yajurveda. So Arithyagi, Yasase Balaya, and moreover, we have got to borrow the services of Aswini Devatas and Saraswati Devata, Indra. Besides all of them, we are just borrowing the powers of to empower Rudra from our angle. Aryama, Brihaspati, Indra, Vagdevata, Vishnu, Saraswati, Savitru Devata, Somaraja, and so Varuna, Agni, Aditya, Vishnu, Surya, Brahma, and Brihaspati. Well, imagine Vasudevatas, Adityaha, then Rudraha. So all these people are empowering Rudra with their own faculties, and see that ultimately
Rudra is really powerful. So Rudraya Vishinchani. And now I have come to the last portions of that. So where in your edition of by Ramakrishna Ashram people, there are some more mantras fully printed. For example, you have got that mantra like Tamushtuhi, Yes Vishuhu Sudhanva. I'm coming to the last portions. Tamushtuhi, Yes Vishuhu Sudhanva, Yo Visvasya Kshayati Bheshajasya, Yachvamahe Saumanasaya Rudram, Namobhihi Devamasuram Duvasva. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ picked up from Namakam of Yajurveda, 16th chapter Sukla Yajurveda. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ತಮ್ ರುದ್ರಂ ಸ್ತುಹಿ, ತಮುಷ್ಟುಹಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ರುದ್ರನನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿಗಳು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಶುಹು ಸುಧನ್ವಾ. So he is a wonderful expert in employing the arrows and in wielding the bow. And he will be able to protect the world by removing the onslaught of dushtas, rakshasas. And he is not doing only to one country or two countries, the entire bhuvanas, entire lokas. In any loka there is a problem, and Vishnu will be there to help them. That's why he is having a Sarvaloka Adhipati. And at one time, even human kings also have had that kind of power. Like Narada Maharshi. So Dushyanta, Nalachakravarti, well, these are Pururavas. These are all the human kings in ancient times which were being described in our Puranas. They used to have interloka travel. Whenever Indra wanted their help in any aspect, just fight war with the Rakshasas, they used to invite. In Kalidasa's Abhignana Sakuntalam, we come to know that Dushyanta Maharaja was invited by Indra to help him in killing, in the war, to fight with the Rakshasas. And after victory to Indra, and he was just returning down the earth, but he was so much morose and unhappy. Ayo. And especially when he reached the mid-year Manish Ashrama, where the boy Bharata was playing, and Jumhasva Simha, Dantante Ganayishye, the small boy was asking the lion to open the mouth very wide so that he would be able to count the number of teeth that the lion has. And who can do that? Only Bharata was doing it. So looking at that kind of virya in that boy, then Dushyanta felt very bad. But Marich Maharshi made him join with his son and wife, Shakuntala, and so on. That's why Shraddha Vittam Vidhischeti Tritayam Totsamahutam. He says, Amma Dushyanta Maharaja, you got Shraddha, Vittam, and Vidhi. Vittam is wife, Vidhi is the boy, Shraddha is the victory. So like that, he has all that. So illi kuda Viswasya Bheshajasya Yachvamahe. Yachvamahe means we worship. Why? Why do you want? So you may worship God, but ultimately what you want is peace. ನಿಮಗೆ ಶಾಂತವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ will not be, even though it is successful, but still it will be very when requiring your attention. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆರ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Such are the surgeons who are being lauded, and they are really great. ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅವರ್ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಎ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಶೇಷಾಚಲಯ has put in the YouTube that Vaidyanath Ashtakam, which is written by Acharya Shankara, and Paramacharya has told that
So Vaidyanathaya Namah Shivaya, Vaidyanathaya Namah Shivaya, and that particular stotra also has been recited by our Uday Ravi, and it is printed, it's displayed there. So I wish that you all recite every day once that Vaidyanath Ashtakam, then all our physical, mental, spiritual problems will be solved. ಅದರಿಂದ ಸೌಮನಸಾಯ and namo, how do you make him pleased? Namosbhi, because namaskara priyo bhanuhu, kaha bhanuhu, rudraha eva bhanuhu. So ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, he will be very happy. ಅದರಿಂದ you find Rudra, Surya Bhagavan, he will be happy if you do. So there are 180 namaskaras in our Namakam. Right from the Anuvaka 1 to up to 9th Anuvaka, you have got the Namaskaras, Namo Namaha, 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 Namo Namaha. And actually begin the prayer to Paramatma is Namaste Rudra Manyava, or you will say Om Namo Bhagavate Rudraya. So is a Bhagavan, Rudranige Namaskara. You bow down your head totally before the feet of that Paramatma, and he will take hold of us. ಅದರಿಂದ ನಮೋಭಿಹಿ ಅಂಡ್ ದೇವ ಅಸುರಂ ದುವಸ್ವ. ಸೊ ಅಸುರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 2 ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ. ಆ 2 ವಿಧವಾದ ಅಸುರ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅಸುರ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. And he will be able to only overthrow the strongest people. Something like Rama, who was able to overthrow Vali, who could not be overthrown by anybody in the world. Vali was all victorious. Ravana was nobody. And so many, Dundubi was nobody to before Vali. Though they wanted to have a sample fight, that Dundubi, actually, as you know the story, he wanted to, he got some varas, and he wanted to fight, and he wanted to have fight with a match like that. Then he went to Samudra. Come and fight with me. He said, no, I am not match for you. So like that, he was suggested to go to Vali and fight with Vali and see that the irritation that he has got can be satisfied by fighting with the Vali. And therefore, so ಆ ತರಹ ಇರೋದನ್ನ asura. So a balavan can fight with balavan. And samatvam yoga uchyate ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಏನಂತ, ವಿವಾಹಶ್ಚ ವಿವಾದಶ್ಚ ಸಮಯೋರೇವ ಶೋಭತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. whether you want to argue or whether you want to fight or debate, only there must be equally powerful people in respect of knowledge, in respect of strength, in respect of all that. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಡಿ ನೀವು, ತಮುಷ್ಟು ಹಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಬಿಡಿ ಬಾಬು. ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ಭೈರಪ್ಪನವರು ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಎನಿಬಡಿ? ತಮಷ್ಟು ಹಿ ಯಸ್ವಿಷು ಸುಧನ್ವಾ ಯೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಜಯತಿ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಅದು. ನೀವು ಓದಿ. ನೀಡುಸ್ತಮ ಶಿವತಮ ಶಿವೋ ನ ಸುಮನಾಭವ ಪರಮೇ ವೃತ್ತ ಆಯುಧಂ ನಿಧಾಯ ಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾನ ಆಚರ ಪಿನಾಕಂ ಬಿಭ್ರದಾಘೈ ಅರನ್ಭಿರ್ಷಿ ಸಾಯಕಾನಿ ಧನ್ವಾ ಅನ್ನಿಸ್ಕಂ ಯಜತಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಅನ್ನಿಧಂ ದಯಸೆ ವಿಶ್ವಮಂಭುವಂ ನವಾಭೋ ತದಸ್ವಿ ತ್ವಮಗ್ನೇ ರುದ್ರೋ ಅಸುರೋ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತ್ವಮಗ್ನೇ ರುದ್ರೋ ಅಸುರೋ ಮಹೋ ದಿವಸ್ತ್ವಗಂ ಶಬ್ದೋ ಮಾರುತಂ ಈಶಿಸೆ ತ್ವಂ ವಾತೈರರುಣೈರ್ಯಾಸಿ ಶಂಗಯಸ್ವಂ ಪೂಷಾ ವಿದತ ಪಾಶಿನುತ್ಮನಾ. आवो राजान मध्वरस्य
रुद्रगं वोतारगं सत्ययज्ञगं स्वादस्यो अग्नि पुरातन रूपमवसे कृणुत्वं शान्ति शान्ति ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ತಮಷ್ಟು ಇದೆಯಾ ಕಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತಮಷ್ಟು ಓದಿ ಆ ಮಂತ್ರ ಓದಿ ಯಾವ ಗುರುಗಳೇ? ತಮಷ್ಟು ಹೇಸ್ತು ಎಷ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಸುಧನ್ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೇಳಿ ಓದಿ. ಅಯಂ ಮೇ ಹಸ್ತೋ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಅಯಂ ಮೇ ಭಗವತ್ತರಃ ಅಯಂ ಮೇ ವಿಶ್ವಭೇ ಏಷಯೋಂ ಶಿವಾಭಿಮರ್ಚನಃ ಏತೆ ಸಹಸ್ರಮಯುತಂ ಪಾಶಾ ಮೃತ್ಯುರ್ಮರ್ತ್ಯಾಯ ಹಂತವೇ ತಾಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾಯಯಾ ಸರ್ವಾನ್ ಮೇಜಾಮಹೇ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹಾ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ ತದಾ ಶಿವೋ. ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾವಿಶಾಂತಕಃ ತೇನಾನೇನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ ಸದಾ ಶಿವೋ. ಮಮ ಮೃತ್ಯುರ್ ನಶ್ಯತ್ವಾಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆರ್ ಘೋಷಶಾಂತಿ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ರುದ್ರದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಈ ರುದ್ರಂ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಆಂಥಾಲಜಿ. ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಈಸ್ ದಿ ಆಂಥಾಲಜಿ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರುದ್ರಂ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ವೇದಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಂಥಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಆಂಥಾಲಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ sources, make a unit and then present it. That's exactly what the editor of the Namakrishna Ashram Mantras has done it. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಮುಷ್ಟು ಹಿಯಸ್ ವಿಷು ಸುಧನ್ವಾ ಯೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕ್ಷಯತಿ ಭೇಷಜಸ್ಯ ಯಚ್ವಾಮಹೇಶೌ ಮನಸಾಯ ರುದ್ರಂ ನಮೋಭಿಃ ದೇವಮಸುರಂ ದುವಸ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಸೌಮನಸ್ಸು, ಸುಖವಾದ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸುಖ ಇರುತ್ತಪ್ಪ? ವೆನ್ ಯು ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಏಕಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನೋ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಆರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭಯ ಭೀತಿ ದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ಆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿರುವಾಗ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಆವಾಗ ಅದು ಸೌಮನಸಂ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್. ಅದೇ ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ ಆರ್ ಡೂ ಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ವಿಲೋಮ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆರ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆರ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಪ so many years, every week, almost every day or every now and then, he used to conduct yoga classes and large number of people were benefited. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಟ್ಗೆ ಆಸನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 2 3 ಅಂತ 8 to 8 7 ಲೈಕ್ ದಟ್, ಈ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಎಂಟಿ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೈಂಡ್ ಎಂಟಿ ಆದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಡೆಲೀಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಹನೇ ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಲಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋರ್ಷನ್. ಹಂಗೆ ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಲೀಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್
helpful for you. Rather, all the thoughts will become a big load. ಅಂತ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ರುದ್ರನ ಕೈ ಎಂಥದಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಜ್ವರದಿಂದ ಆಗಲಿ ಏನಾರ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಆ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಯಂ ಮೇ ಹಸ್ತಃ ಭಗವಾನ್, ಅಯಂ ಮೇ ಭಗವತ್ತರಃ, ಅಯಂ ಮೇ ವಿಶ್ವಭೇಷಜಃ, ಅಯಂ ಶಿವ ಅಭಿಮರ್ಶನಃ. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ಮೇ ಹಸ್ತಃ, ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲಿ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ protective, curing powers. May hastaha, what your hand. So hand is the important thing. Ayam me hastaha. What is that? Your hand is Bhagavan, Rudra. And who is this Rudra? You are Bhagavan. But our Gudra, the controller, he is taken as the Bhagavat Taraha. Taraha means he is beyond. All powerful, beyond whom there is nobody. So Tara is the superlative degree. Actually, Tara and Tama, we have that these two degrees of comparison. So Bhagavat Taraha, ಆಮೇಲೆ ಇರೋದು ಮೇ ಅಯಂ ಹಸ್ತಃ ವಿಶ್ವಭೇಷಜಃ, ಈ ನನ್ನ ಕೈ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವಭೇಷಜ. ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಸ್ತವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಸ್ತವಾಸಿ ಅಂದರೆ ಆ ಟಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ by the doctor, who is administering that, will be really beneficial and powerful and fruitful. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಭೈರಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಾಟ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ರು ಬಾಟ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಆಗೋದು ಸರಿ ನಾನು ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ವರ್ ದಿ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಟು ಕಂಪೌಂಡ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಆರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಸ್ತವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಯಂ ಹಸ್ತಃ, ಅದರಿಂದೇನು ಶಿವಾಭಿಮರ್ಶನ. ಅಭಿಮರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಭಿಮರ್ಶನ ಅಂದರೆ? ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸ್ವೈಪಿಂಗ್. ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ತರಹ ನೀವು ಆ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕೂತಿರುವ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಚಪ್ಪಾಳಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಶೋಸು. ಚಪ್ಪಾಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎನಿವೆ, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರುದ್ರ ಪವರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್.
ಹ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಆ ರುದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹ್ಮ್ I know I have done sometimes, and so many big people have done that. ಹಸ್ತವಾಸಿ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್. ಹ್ಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ವೈಪ್ ಔಟ್. ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹ್ಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್, ಸ್ವೈಪ್. ಹ್ಮ್ ಆ ಸ್ವೈಪ್ ಇಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಅದು ಎಂಥ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಶಿವ. ಶಿವ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ, ಹ್ಮ್ ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹ್ಮ್ ಅಭಿಮರ್ಶನ ಶಿವ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಶಿವಾಸ್ಯ ಭೇಷಜಿ ರುದ್ರ ಶಿವಾಸ್ಯ ಭೇಷಜಿ. ಅಂಡ್ ಸೊ ವಿಶ್ವಾಹ ಭೇಷಜಿ ಅಲ್ವಾ, ರುದ್ರ ವಿಶ್ವಾಹ. ಹೌದೌದು. ರುದ್ರ ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೈದ್ಯನಾಥ ಅಷ್ಟಕದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಗುರುಗಳೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಅದು 9 ಮಂತ್ರದನ್ನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಗುರುಗಳೇ ನಿನ್ನೆ. ಯಾ ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು, ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋದು ಪಲ್ಲವಿ. ಅವನು ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿದವನು ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತ 5 ಸಾರ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರುದ್ರ ಲೈಕ್ಸ್ 5. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 5 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ 6, 7, 8, 9 and 1, 2, 3, 4. And 7 people are also, and 8 people also. So like that, we have always that combination from numerology. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮರ್ಶನ ಶಿವ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಮರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು 11 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಶಾಂತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಸು ಅದು ಇದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತಿನ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜೀರ್ಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜೀರ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು. ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮಂತ್ರ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮಾನಂ ಅಭಿರಕ್ಷಯ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀನೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಆತ್ಮ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆತ್ಮನಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯೇತ್ ಅಂತ. ಶಿವನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ಹೂ ಹೀ ಈಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಎಜುಕೇಟ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾಭಿಮರ್ಶನ ಅಯಂ ಅಸ್ತು ವಿಶ್ವಭೇಷಜ. ವಿಶ್ವಭೇಷಜ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೂಡ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ರಾ. ಸೊ ಕಣ್ಣಿದ್ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಮಾತು ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ has experimentally proved that a person who was having a heart problem, deep bypass and all the surgery was taking place, and he just went on reciting and made that wife of the person also to recite. Ultimately they successfully lived for several years. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿವಾಭಿಮರ್ಶನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ. ಅಭಿಮರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲಾರು. ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋಭಿಷಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದೌದು. ರುದ್ರ ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಸ್ ಎ ಹೀಲರ್, ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯೂರರ್, ಈಸ್ ಎ ಕಂಫರ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೈಂಡ್. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ.
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾತ್ ಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾತು ಮೃತ್ಯೋ. ಓ ಮೃತ್ಯು ದೇವತಾ, ಇವರು ರುದ್ರನೇ ಮೃತ್ಯು, ರುದ್ರನೇ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ಅಂಡ್ ರುದ್ರನೇ ಮೃತ್ಯು. ಸೊ ಮೃತ್ಯು, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಂಡ್ ಮೃತ್ಯು. ಸೊ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವನೇ ಅವನು. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವನ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕೇಮ್ ಎನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೃತ್ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಇವರು ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಹೋಗಿ ಕಶ್ಯಪ ಮಹಾಪ್ರಜಾಪತಿ ಹತ್ರ, ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸೋದು, ನನಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಫೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನ? ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನ. ಅವಾಗ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಮಗೆ 8 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗನ ನೀನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ಮೃತ್ಯು ದೇವತಾ, and when once he took service with Mrityu Devata, that Surya Bhagavan has become with the name Martanda. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಮಾರ್ತಾಂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಅಲ್ವಾ? ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಚಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 4 ಜನ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗಳ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಳ್ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಚಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, ದೀಸ್ 4 people are our benefactors. At the same time, they are malefic gods who will kill you. Unless they approve, you cannot get out from your body. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿವಾಹಿಮರ್ಶನಃ. ಅಂಡ್ ಮೊರವರ್ ಈ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ರೋಡಲ್ಲಿ, ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ, ಹಾಲಲ್ಲಿ, ಎನಿವೇರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಥೈಬೋನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಅಟ್ ಎನಿ ಜಂಕ್ಷನ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪಾಶಾಹ ಮೃತ್ಯೋ ಸಹಸ್ರಂ ಅಯುತಂ ಪಾಶಾಹ. ಸಹಸ್ರಂ ಅಂದರೆ 1000, ಅಯುತಂ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಅಯುತ is a number, integer, which is beyond infinity or reaching infinity. So there are pasha ಅಂದರೆ nooses, difficulties are there. And ಯಾಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮರ್ತ್ಯ ಯಹಂತವೇ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಂಥ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ರುದ್ರ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ this Pattabhishekam, and next sessions we'll start with something new which you can suggest me what I should go. I'm thinking to start Saura Suktam from the next sessions, because Saura Suktam ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸೌರ ಸೂಕ್ತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಯ್ತು ಗುರು, ಸೌರ ಸೂಕ್ತನೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಪಾಠ. 63 mantras are there that will engage our attention. Okay, ನೋಡೋಣ. That will happen only in the April. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ತುಂಬ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 2-3 ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ದಶಶಾಂತಿಸು, 10 ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದಿ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಕೊರನೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂ, ಆ ಕಾನ್ಸಕ್ರೇಷನಲ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಆ ಕಾನ್ಸಕ್ರೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಲಿ, ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ 17 sources.
17 ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಶಿವಲಿಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಳಶಕ್ಕೆ ವರ್ಣನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡೋದು. ಕಲಶ ಅಂದ್ರೇನು? ತಂಬಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕಲಶಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು? ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ಹಾ ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಿಸೋದು, ಶ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಲಶ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಿ ಕಂಟೈನರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಅಂಡ್ ಸೊ ಯುವರ್ ಪೂಜಾ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕಲಶ. ಆ ತಂಬಿ ಹ್ಮ್ ಆ ತಂಬಿಗೆ ಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ನೀರಿಗೆ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಿ, ನೀರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಹೌದೌದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರನ್ನು ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಕಲಶೋದಕ ಅಂತಲ್ವಾ? ಹೌದು ಕಲಶದಲ್ಲಿರುವ ಉದಕವನ್ನು ಕಲಶೋದಕೇನ ಸಂತತಮಭಿಷಿಂಚನ್, ಉದಕಧಾರಾಮಭಿಷಿಂಚನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಹೌದು ಕಲಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರುವ ನೀರನ್ನ ಅದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣು ಕಂಠೇ ರುದ್ರ ಸಮಾಶ್ರಿತಾ ಮೂಲೆ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕಲಶಾಂಬು ಸಮಾಶ್ರಿತಾ. ವೇದಗಳು, ವೇದಾಂಗಗಳು, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು, ಗಂಗೆ, ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ಕಲಶದ ನೀರಿಂದ, ಅಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ನೀರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹೌದು ಮೋರವರ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಲಶ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಹೌದೌದು. ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಶಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀವೇದಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋऽस्तु. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ.